बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक ऐसा वाकया जिहड़ा पाकिस्तानी लड़का हुंदा यूके दे विच ऐसा गलत काम करदा कि एक माजूर यूके दी गोरी दे नाल शादी कर लैंदा लालच दे विच आके। ते फिर खुदा दी करनी ऐसी कि जदों इंसान लालच दे विच आउंदा वो कहंदे ने जिस तरह मिसाल मशहूर आ, जैसी करनी फिर वैसी भरनी। बस फिर उस गोरी ने उस पाकिस्तानी दा इन्ना बुरा हशर कीता कि तुसी कहोगे कि वाकई ये बंदा अल्लाह दी पकड़ दे विच आ गया। ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ यूके ਜਾਂਦਾ। पाकिस्तान च उन्हें जिमें भी सी तालीम हासिल की। फिर उस तो बाद हर बंदे की ख्वाहिश होंदी है कि मैं तरक्की करा। बड़े सोहने सोहने ख्वाब वेखे उन्हें कि मैं स्टडी वीजे ते जावां, उत्थे जाके फिर किस तरह सैटल होवांगा। बड़े ख्यालात ज़हन दे विच। अल्लाह दी ऐसी करनी हुई कि उहदा स्टडी वीजा लग जांदा, यूके चला जांदा बरतानिया। उत्थे जाके दाखला ले लैंदा। फिर एक कमरा जिहड़ा ना किराए ते चार के जने जिहड़े लड़के ने रल के ले लैंदे ने। हुण उस रूम दे कमरे दे विच चार जने नौजवान जिहड़े स्टडी वीजे ते गए हुंदे ने पाकिस्तानी उत्थे रहिंदे ने। हुण चारे आपस विच ही गल्लां करदे ने, यार शार्टकट को तरीका लभीए जिंदगी च कामयाब होने दा। हुण इत्थे स्टडी 4 साल असीं करांगे, उस तो बाद पता नहीं पास होना या नहीं होना, पता नहीं 8 साल लगदे ने कि की बनदा। ते कोई शार्टकट तरीका लभना चाहिदा। ते इन्हां चारां लड़कियां ने आपस विच सलाह कीती कि इसे तरह कोई लभीए चारे जने जिहदे नाल आपां जल्दी उत्ते चले जाइए, तरक्की कर सकीए, अमीर हो जाइए। ये चार लड़के जिस वेले यूनिवर्सिटी जांदे ने, एक लड़का पाकिस्तानी जिस वेले कॉलेज जांदा, यूनिवर्सिटी जांदा, उत्थे एक ना लड़की गोरी जिहड़ी आ ਉਹ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਸ ਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਸੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ कि तू ना इस लड़की नूं मोहरा बना ला, बना के ते इहदे नाल शादी कर। शादी करके इत्थे दा पासपोर्ट लै, नैशनलिटी लै, शहरीयत लै, ते फिर बाद दे विच इहनूं किक मारे ते साइड ते हो जाए। हुण ओह जिहड़ी माजूर गोरी सी, इहने ना उहदे नाल शादी दा इजहार कीता कि मैं तैनूं पसंद करदा, लाइक करदा, मैं तेरे नाल शादी करना चाहना। लेकिन हुण इस गोरी नूं नहीं सी पता कि इस दे अंदरों अजाइम, इरादा या नीयत की आ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮਾਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਰ ਲੈ ਸ਼ਾਦੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नहीं गुजार सकता। वो भी बहुत तंग सी, मजदूर सी बेचारी, हत्थां पैरां तो व्हील चेयर ते उदों यूनिवर्सिटी आंदी सी
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਹਦਗੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਗੋਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅਲੱਹਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਛੀ ਲੜਕੀ ਲੱਭੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬਾਹਰ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਦੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ 10-10 ਦਿਨ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੌਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੋਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਜ਼ਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲਾਮ।